ગઈકાલના તારીખ 27 ડિસેમ્બરના રોજ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થયું છે, જેમાં રાજકોટ સેન્ટર ખાતેથી 221 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી, જેમાંથી 28 વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા હતા, જ્યારે રાજકોટ સેન્ટરના બે ગ્રુપનું રિઝલ્ટ 12.5% રહેવા પામ્યું છે। ત્યારે વેસ્ટર્ન ડિઝાઇનના ચેરમેન તેમજ રાજકોટ સેન્ટરના ICAI ભવનના ચેરમેને ટોપર વિદ્યાર્થીઓને શુભેચ્છા પાઠવી વધુ માહિતી આપી હતી। अंकित राठी मेरा नाम है। मैं वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल जो WIRC है, वेस्टर्न रीजन है, उसका चेयरमैन हूँ। इंडिया का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। दोनों ग्रुप का रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो 13.44% रहा है, जिसमें इस अटेम्प्ट में 11,500 नए CA मेंबर्स बने हैं। और अगर एक ग्रुप की मैं बात करूँ, जो ICAI के फाइनल के एग्ज़ाम है वो दो ग्रुप में होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 का ओवरऑल रिजल्ट रहा है 16.8% एंड ग्रुप 2 का रहा है 21.36%। CA एग्ज़ाम के लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो रिजल्ट्स पिछले 3 सालों से बहुत ही अच्छा रहा है, और हम लोग नए नए बच्चों को मोटिवेट करते हैं CA के लिए आओ। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी $4 ट्रिलियन हो चुकी, US डॉलर हो चुकी है, और आने वाले अगले 25 सालों में हम लोग सोचते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी 35 to 40 ट्रिलियन होगी। और अभी अगर मैं ICAI के मेंबर्स की ओवरऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूँ तो समवेयर अराउंड 4.20 लाख ओड नंबर CA हैं। इंडिया की इकोनॉमी के लिए हमारी गवर्नमेंट सर्टेन है कि भाई 4 ट्रिलियन से 40 ट्रिलियन या 35 ट्रिलियन हो जाएगी 2047 में, जब देश आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा होगा। क्या हम लोग 4 लाख से 40 लाख होंगे? इसके लिए हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को, कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, बता रहे हैं कि भाई CA की डिमांड किस तरीके से है, आपका कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में किस तरीके से हो रहा है, और ओवरऑल अवेयरनेस भी बढ़ रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग CA करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रह रहा है। वेस्टर्न रीजन का रिजल्ट भी अराउंड सेम परसेंटेज ही रहा है। और अगर मैं आपको पर्टिकुलरली राजकोट ब्रांच की बात करूँ तो इसमें टोटल 28 बच्चे CA बने हैं। 221 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था राजकोट सेंटर से, उसमें 28 बच्चे CA बने हैं। ओवरऑल अराउंड 12.5% रिजल्ट रहा है, जो मोर एंड लेस ओवरऑल रिजल्ट के आसपास ही है। सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम होती है। एक ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, सेकंड ग्रुप में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। अगर मैं आपको सब्जेक्ट्स बताऊं तो जैसे सेकंड ग्रुप में डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, फर्स्ट ग्रुप में आपका ऑडिटिंग है, अकाउंटिंग है, उस तरीके से सब्जेक्ट डिवाइड किए हुए हैं। सर, अगर मैं आपको बोलूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंट्स का, फाइनेंस का मास्टर बोला जाता है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट्स बोल रही है कि अभी 4 ट्रिलियन है और आने वाले अगले 25 सालों में 35 और 40 ट्रिलियन होगा, उसमें CA का कॉन्ट्रीब्यूशन मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा और अच्छा रहने वाला है। और CA ओवरऑल जो CA के एग्ज़ाम होते हैं उसको बहुत सारे कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट्स ने भी ये बोला है कि भाई बार एसोसिएशन को बोला है कि आपको एग्जाम कंडक्ट करना है तो आप CA इंस्टीट्यूट से सीखो कि किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करते हैं। और ये वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम हम लोग CA के एग्जाम को बोलते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, हर तरीके का सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ओवरऑल एक्सपर्ट्स हो जाता है कि भाई किस तरीके से वो फाइनेंस मैनेज कर पाएगा। और आज CA खाली अकाउंटिंग फील्ड में नहीं है। अगर मैं आपको बात करूँ तो पॉलिटिशियन में ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर पीयूष जी गोयल CA हैं। अगर मैं आपको एक्टिंग में बात करूं तो बहुत सारे दिग्गज स्टार CA हैं। अगर मैं आपको बिजनेसमैन की बात करूं तो कुमार मंगलम बिरला जी CA हैं। और हर एक फील्ड में आजकल CA है, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, कैपिटल मार्केट में है, पॉलिटिक्स में है, इकोनॉमिस्ट, हर जगह CA का कॉन्ट्रीब्यूशन है। મારું નામ મિતુલ મહેતા, હું રાજકોટ CA બ્રાન્ચનો ચેરમેન છું। રાજકોટનું રિઝલ્ટ જોઈએ ને તો અરાઉન્ડ 12.66% જેવું છે, જેમાં 228 સ્ટુડન્ટ બેઠેલા હતા અને એમાંથી 28 સ્ટુડન્ટ પાસ થયેલ છે। તો બોથ ગ્રુપનું રિઝલ્ટ જોઈએ ને તો 12.66% જેવું છે, તો એકંદરે સારું કહેવાય। અને આ રિઝલ્ટ જે છે એ આની આજુબાજુ CA મેન્ટેન રાખે છે। CAની જરૂરિયાત દિવસે ને દિવસે વધતી જ જાય છે। CA ખાલી હવે ઓડિટિંગ અને માટે સીમિત નથી રહ્યા। બધા ક્ષેત્રની અંદર CAની એક અલગ જ ડિમાન્ડ હોય છે, બિકોઝ ઓફ કે જ્યારે અમને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, બરાબર છે, એ ટ્રેનિંગ જ એ ટાઈપની હોય છે, અમારી એક્ઝામ્સ એ ટાઈપની હોય છે કે જેમાંથી પહેલેથી પરફેક્શન, બરાબર છે, એ સ્ટુડન્ટમાં કેમ આવવું ને એ શીખી જાય છે। મારું તો ત્યાં સુધી પણ કહેવું છે કે જે લોકો CA નથી કરી શક્યા ને એ પણ જેને જેને એક્ઝામ આપી છે ને ફાઇનલ સુધી, એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બહુ સારી રીતે કામ કરી ચૂક્યા છે, કરે છે, કારણ કે એવી જ રીતે એને ટ્રેનિંગ મળેલી હોય છે।
તો સીએ હવે ખાલી ઓડિટિંગમાં નથી રહ્યા, દરેક બિઝનેસની અંદર જે સ્ટ્રેટેજિક મેનેજમેન્ટ કહેવાય એમાં પણ સીએ આવે છે. એન્ટરપ્રિન્યોર તરીકે પણ હવે સીએ લોકો જે છે બરાબર છે કે સીએ બનીને એન્ટરપ્રિન્યોરશિપમાં પોતાના બિઝનેસને કેવી રીતે ડેવલપ કરવો એમાં પણ ખૂબ જ આગળ વધેલા છે. અને દરેક ક્ષેત્રમાં હવે જીએસટી છે બરાબર છે કે બીજા ફાઇનાન્સના કોઈ પણ જે છે તો એમાં સીએ એનું એક વિશેષ છે. એટલે હવે ખાલી ઓડિટિંગ પૂરતું સીએનું નથી રહ્યું. સીએની એક્ઝામ્સ ટફ જે છે ને એ દર વખતે એવું ટફ જેવું નથી કહેવાતું, પણ જે રિઝલ્ટ છે ને એ સમવેર ઇકોનોમીને લઈને બહાર પાડવામાં આવે છે બરાબર છે, અને માર્કેટમાં કેવી ડિમાન્ડ છે એને કારણે કરવામાં આવે છે. અને ટફ તો રાખવામાં આવે જ છે, કારણ કે જ્યારે તમે અમોંગ ધ હવે તો એક ઇન્ડિયા પૂરતું નથી રહ્યું, ઇન્ડિયાનું સીએ જે છે ને આખા વર્લ્ડમાં રિકગ્નાઇઝ થઈ ગયું છે. તો એ વર્લ્ડની સાથે જે છે એ પેરિટી કરવા માટે એક્ઝામને ટફ તો કરવી પડે છે. સીએની મેં તમને કીધું ને એવી રીતે દરેક બિઝનેસમાં અલગ અલગ રીતે સીએની ભૂમિકા હોય છે બરાબર છે. તો આગામી સમયમાં પણ જેને સ્મૂથ બિઝનેસ રન કરવો હશે તો જે પ્રિસાઇઝ પણું જે છે એ સીએ લોકોમાં વધારે હોય છે બરાબર છે. અને એ જે છે એમના ભણતર અમારા અને અમારા જે કંઈ બી ટ્રેનિંગ્સ છે એના થકી જ આવે છે. એટલે જે કંઈ બી બિઝનેસના કી ડિસિઝન્સ હોય છે કે કોઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ હોય છે તો એમાં સીએની એક અલગ ભૂમિકા રહેવાની જ છે. અને જેમ જેમ ઇકોનોમિક ગ્રોથ થશે એમ સીએની ડિમાન્ડ પણ વધવાની જ છે. જીએસટી કાયદો 2017થી 24 સુધીમાં સતત બદલાતો રહે છે, અને આ બદલાતા કાયદાની સાથે સાથે અમારા સીએમાં પ્રેક્ટિકલ 30 કલાકની ટ્રેનિંગ હોય છે, જે દર વર્ષે બધા સીએએ 30 કલાકની પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ તો અમારા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા આવા જુદા જુદા સેમિનાર કરવામાં આવે છે. અને આ કાયદાઓ જે કંઈ બી ચેન્જ આવ્યા હોય છે એનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. તો મારું કહેવું એવું છે કે હું કોઈ બીજા પ્રોફેશનની ટીકા નથી કરતો, પણ અમે અમારા મેમ્બર્સને વધારે ને વધારે લોકોમાં સારી રીતે સલાહ આપી શકે એના માટે અમે લોકો કટિબદ્ધ હોઈએ છીએ. રાજકોટ સેન્ટરના ટોપ 5 વિદ્યાર્થીની વાત કરીએ ને તો જેમાં પ્રથમ યશ ભાલાળા છે, બીજા નંબર ઉપર અભિભાઈ ભુવા છે, ત્રીજા નંબર ઉપર પાર્થિલ મહેતા છે, ચોથા નંબર ઉપર ઈશિત કુમાર મોતરેજા છે, અને ચોથા નંબર ઉપર મન ઉનડકટ કરીને આવી રીતે 5 વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ રાજકોટ સેન્ટરની અંદર ટોપ 5 કરેલું છે.